на фондот на Федерацијата за развој на недоволно развиените подрачја. Но гледањата се различни. Развиените нудат концепт со изменети критериуми, неразвиените пак се за повеќе варијанти, за порационално и за пофлексибилно функционирање на постојниот фонд. Врз кои елементи треба да се гради концептот на идниот фонд? За ова прашање со директорот на Сојузниот фонд Момчило Цемовиќ разговара Жан Попгошев. Фондот сигурно одговори на своите основни задачи, иако има и замерки, дека можеше да биде поефикасен. Пред една трансформација е сега. Што во иднина со овој фонд? Дали тој ќе биде поефикасен и како ќе изгледа неговата концепција? Ако не будемо далje развijeli fond kao organizaciju koja doprinosi daljem povećanju efikasnosti bržeg razvoja prirodno redovno razvijenih republika i autonomne pokrajine Kosovo, napravit ćemo veliku grešku. Jugoslavija u tom pogledu nije specifična, jer nema ni jedne zemlje koja vodi ozbiljnu politiku u društveno-ekonomskom razvoju, koja nema slične organizacije i koja ne preduzima mjere za brži razvoj onih koji zaostaju. Ne samo zbog onih koji zaostaju, nego prije svega što se nijedna zajednica ne može brže razvijati ukoliko postoje duboke protivrečnosti i disproporcije u razvoju kakve mi danas u Jugoslaviji imamo. Fondот ќе постои под ова или некое друго име. Меѓутоа, концепцијата на неговата трансформација, која треба да биде основата? Кои критериуми? Од Србија доаѓа идејата за 4 степени на развиеност. Дали тоа ќе биде општина, регион, република? Како е тука вашето мислење? Mislim, sva naša buduća razmišljanja o pravcima transformacije moraju voditi računa o našim globalnim opredeljenjima sadržanim u programu Saveza komunista Jugoslavije i Ustavu SFRJ. Da problem ekonomske ravnopravnosti je istovremeno problem političke ravnopravnosti naroda i narodnosti u Jugoslaviji. Prema tome, ne bi smjele niti bi mogle bilo kakve, da kažem, stručne kombinacije o raznim grupama i kriterijima da ovaj osnovni kriterijum dovedu u pitanje. Mislim da iz ovoga je jasan zaključak da se to mora temeljiti na bržem razvoju republika, odnosno autonomnih pokrajina. A da li ќе остане општествениот производ како критериум и мерило за доделување средства или заговарањето да тоа биде акумулацијата? U svim zemljama osnovni kriterijum, odnosno osnova za utvrđivanje objema sredstava je društveni proizvod ili nacionalni dohodak, ne akumulacija. Akumulacija može biti samo izvor odakle će se sredstva obezbeđivati, ali ne i kriterijum na osnovu kojega se utvrđuje obaveza formiranja sredstava. Pri tome se zaboravlja, nije riječ o obavezi subjekata u razvijenom dijelu, nego u cjelini svih subjekata na teritoriji SFRJ, jer obrazovanje fonda danas potiče od svih subjekata, uključujući i nerazvijene. Pri tome možda treba istaći jednu važnu okolnost, a naime, treba napustiti logiku po kojoj postoje oni koji daju i oni koji uzimaju. Sredstva fonda su vezana za brži razvoj nerazvijenih samo utoliko ukoliko se na tim područjima tim sredstvima dalje razvijaju proizvodne snage, povećava zaposlenost, a kao izvor sredstava za investicije, kao akumulacija, one su na raspolaganju svim organizacijama udruženog rada bez obzira na njihovo sedište. Уште еден разговор, специализација за кадри по општа медицина, стоматологија и фармација е од особено значење за развојот на здравствената дејност. Нацрт критериумите за специализирање на кадрите од овие области што се на јавна расправа во Републикава предизвикаа посебен интерес. Тоа е и тема на разговорот што со советникот во Републичката заедница за здравствена заштита доктор Лилјана Ивановска го води Костадинка Кајмаковска. Доктор Ивановска, кажете ни, што всушност се подготвува околу специјалистичките кадри во нашава република? Што е тоа што се подготвува ново, се разбира?
Овие критериуми што сега ќе бидат донесени ќе бидат основа за донесување на нова програма за специјалистички кадри, која што ќе биде усогласена со самоуправната спогодба за поделба на работата и на тој начин ќе се обезбеди спроведување на оваа самоуправна спогодба за поделба на работа. Сознанието е дека имаме голем недостаток на лекари специјалисти, особено на лекари специјалисти во примарната здравствена заштита, а има недостаток голем во превентивните гранки. И во куративните има во дел, недоволен број на специјалисти, таков е случајот со хирурзите, со ортопедите, со специјалистите по анестезиологија и реанимација, со онколозите. А во критериумите, токму затоа е ставен за здравствената состојба на населението и трендовите во патологијата на населението се ставени како елемент на планирање, така да ќе може во зависност од тоа каква здравствена состојба ќе биде и кои се трендовите, да се планира и соодветниот кадар. Колку специјалисти во овој момент ни се потребни за обслужување на населението од сите видови на здравствена заштита? Во овие критериуми содржани се и нормативи на специјалисти, и тоа норматив по однос еден специјалиста на одреден број на население или на популациона група, а пресметани се и стапките на 10.000 корисници. Со ваквото планирање би дошле некаде до бројка од 2775 специјалисти. Во однос на сега ни се потребни. Во однос на сегашниот број, тоа е зголемување некаде околу четвртина, околу 25%, но за одредени гранки на специјалност планирано е зголемување од 2 до 3 пати. То се однесува на сите превентивни гранки на медицината, то се епидемиологијата, микробиологијата со паразитологија, општа хигиена, социјална медицина со организација на здравство, училишна медицина, спортска медицина, то се све превентивни гранки каде што се планира меѓу 2 и 3 пати зголемување на бројот на специјалистички кадри. Дали ова значи всушност побивање на она теза дека досега во нашава република имаме толку многу специјалисти, а толку малку општи лекари? Таа теза секако дека не е точна, затоа што анализата покаже дека само околу 41% од вкупниот кадар кој што работи, високостручен кадар кој што работи во здравството се специјалисти, а то се однесува и на здравствените работници и на здравствените соработници. Со овие критериуми тој однос битно не би се променил во иднина, затоа што ние имаме нови кадри кои што ќе пристигнат во здравството, високостручни кадри.